Now, in this lecture, the focus is on New Age, and this is known as Augustan Age. So, Augustan Age is also known as Age of Pope. There are so many names of this age, and why this age is known after different names, we will discuss that. But let us quickly uh, rewind some of the important work Hudibras that was written by Samuel Butler, and in fact he called mock heroic narrative poem, that is the thing. Then Dryden, who celebrated the victory over the Dutch and London's survival from the Great Fire, which is the important work, that is Annus Mirabilis. These are the questions which have been asked in the exam. I will share this PPT once the lecture is over, so don't worry about this thing. Now, let us talk about the background of this period, that is Augustan age. Now, Augustan age is also known as the age of Pope. Pope is a writer who is a dominant figure of this period, and he was born in 1688, the period where you have the glorious revolution. Another thing is that he died in 1744, and in fact this period, Augustan age, can be divided into two parts. One is age of Pope, that is from 1700 to 1745, and then you have age of Johnson, sometimes known as the transitional period. Transitional period means you are not looking forward completely, you are looking forward, or completely you are breaking from the past. So this is the period which is known as a transition period. And of course, you have the dominant writer, that is Dr. Samuel Johnson, and that is why this age is known as age of Johnson also. So Johnson's age is generally considered as 1745 to, you can say, extend it to up to 1798, 1719. Sometimes you can say that this is a pre-romantic era where you have William Blake, who is writing poetry that is considered romantic poetry. We will talk about that when we will discuss the transition period and in the important writers of that period. But now the focus is the Augustan age. Now Augustan age is the period that is from Dryden to Johnson, and this is the age of prose and reason. And actually, the age of prose and reason, this is a term given by Matthew Arnold in his book called The Study of Poetry. Study of Poetry. Remember this. This was asked in the NEET exam, that who called the Augustan as the age of prose and reason? The answer is Matthew Arnold. Now, what happens? This is a period where you have again most of the characteristics are same of the age of Dryden. Now, in this period, this is also known as a neoclassical age, and the reason is that most of the writers who are copying the neoclassical, they are known as a neoclassical writer. The reason is that most of the writers copy the classical writers of Augustan age. Augustus Caesar was one of the prominent emperor of Rome, and at the time in the first century AD, you have important writers like Virgil, Horace, and Ovid. Now, what happens? Most of the writers like Pope particularly was heavily influenced by Horace. That is reflected in his essay, The Essay of Man, and in fact, he was the one who tried to translate Iliad and Odyssey and Virgil's Aeneid also. So, remember this.
think that this is a period which is named after Augustan age, because most of the writers imitate the Augustan age writers, and these are the classic writers. So you have the imitation of the classic writers, and that is why this is known as a neoclassical age between classic and modern. So that is why the term is used, neoclassical age. Now, one name is age of prose and reason, then you have neoclassical age, Augustan age, or you can say age of Pope. These are the various names which roughly span from 1700 to 1745, and this is the age which falls after age of Dryden. Remember this thing. Now, in this period, why it is known as the age of prose and reason? The reason is that you have the dominant of prose in the second part, or you can say second decade of 18th century. Periodical essays, which become one of the popular form. In fact, in this module, we are going to talk about Augustan poetry only. So the focus will be on poets like Alexander Pope and other minor poets. But in 1740, you have the first novel, systematic novel, that is known as Richardson Pamela. Then you have Henry Fielding, who wrote some novels like Joseph Andrew. Then you have Tom Jones, Samela. These are the important novels. So, in fact, there are four wheels of English novel which are Samuel Richardson, Henry Fielding, then you have Lawrence Sterne, Tobias Smollett. This is the question which has asked in the exam. કે find out the four wheels of English novel. જે ફોર વ્હીલ્સ છે ઇંગ્લિશ નોવેલના, એક છે રિચાર્ડસન, હેનરી ફિલ્ડિંગ, બીજું નામ છે તમારી જોડે લોરેન્સ ટર્ન અને ટોબિયાસ સ્મોલેટ. ટોટલ ચાર વ્હીલ છે એ ગણાય છે. નાઉ this is a period where you have, you can say, particularly observation of decorum. Then the language is very stylish. The you can say in the poetry of Pope, you can find all the elements of this age, and in fact, this is a period where satire, which was also a dominant form in the age of Dryden, satire also remains one of the important form of this period. Again, Alexander Pope, The Rape of Lock and Dancier. These are the two important poems which are considered as the examples of satire. In fact, you can say the best examples of English satires. Uh, Now you have in this period, earlier you have William of Orange. Just a minute. Yes, earlier you have William of Orange, who was ruling with Mary II, and in fact Mary II died in 1790, sorry, 1694. Remember that year. Uh, After William of Orange, you have Queen Anne. Queen Anne was daughter of James II, and this is, you can say, that James II is the last monarch of the Stuart dynasty. You have Tudor and Stuart dynasty in English monarchy. તો જે જેમ્સ ટુ જે છે એ એની જે ડોટર્સ જે છે ક્વીન એન, અને એનાથી તમે કહી શકો છો કે તમારી સાથે સ્ટુઅર્ટ ડિનેસ્ટી જે છે એનો એન્ડ આવે છે. Now it is said that she had 17 pregnancies. 17 pregnancies, એમાંથી ઘણા બધા મિસકેરેજ થયેલા હતા. Several children died. આ બધી વસ્તુઓ થઈ હતી. But this is a period where you can say English as a nation become prosperous,
And in fact, you know that after this period, you will study Victorian age, where you have, you can say, the start of imperialism, colonialism જે છે, સામ્રાજ્યવાદ એ શરૂ થઈ જાય છે. તો બીજી વસ્તુ છે કે યુ હેવ industrial revolution which was one of the important movement in the 19th century, or you can say Victorian age. બટ જે છે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રિવોલ્યુશન જે છે એની શરૂઆત તો બહુ પહેલેથી થઈ જાય છે. કોઈ પણ રિવોલ્યુશન જે છે એ ધીરે 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 અને પછી એક સમય પર પીક પર આવતું હોય છે. તો ઇન ધીસ પીરિયડ ઇંગ્લેન્ડ બીકમ અ રીચ નેશન. બીજું છે તમારી જોડે એક મિલિટરી પાવર જે છે લેન્ડ વાઇઝ કહી શકાય. અત્યાર સુધી નેવીમાં જે છે એ આપણે જોઈ ચૂક્યા છે કે in the year 1588, સ્પેનિશ આર્મડા વોઝ ડિફીટેડ બાય ધ ઇંગ્લિશ નેવી. પછી આપણે ડચ છે એની વાત કરી હતી એજ ઓફ ડ્રાયડનમાં. ડચ નેવી વોઝ ઓલ્સો ડિફીટેડ બાય ધ ઇંગ્લિશ. And in this period, you have Spanish succession. You have war between England and Spain, and the time period of the war is 1702 to 1730. So at the time, Spain was powerful nation, considered as a powerful nation. But again, England become victorious nation, and that is why you can say England emerged as a major military power on land. And for the first time you can say there is a growing power of minister and parliament. જે અત્યાર સુધી છે મોનાર્કી જે છે એને મહત્વ આપવામાં આવતું હતું, એની જગ્યાએ મિનિસ્ટર અને પાર્લામેન્ટ, મતલબ કે દે આર હેડિંગ ટુવર્ડ્સ ડેમોક્રેસી જે છે. એક રીતે જોઈ શકાય કે મોનાર્કી તો ચાલુ જ હતી, સાથે સાથે ડેમોક્રેસી જે છે એ પણ ચાલુ રહી હતી. બીજું છે તમારી જોડે એક છે આર્ટિસ્ટિક, લિટરરી એન્ડ સાયન્ટિફિક એડવાન્સમેન્ટ. તો ધી રોલ ઓફ રોયલ સોસાયટી, દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. રોયલ સોસાયટીની સ્થાપના જે છે એ થઈ હતી, આપણે વાત કરી ચૂક્યા છીએ, 1662માં. અને રોયલ સોસાયટી જે છે એનું મુખ્ય કામ જ હતું સાયન્સને પ્રમોટ કરવાનું. તો એનો જે છે ફાયદો તમને આ પીરિયડમાં જોવા મળે છે. Now, what happened in 1707? You have Act of Union. Remember this year, 1707, 1707. હવે ઇંગ્લેન્ડ અને સ્કોટલેન્ડ જે છે, સાથે સાથે આયર્લેન્ડ જે છે, આ એક્ટ દ્વારા તમારી જોડે એક યુનિયન બની જાય છે. અને આગળ જતાં તમે જોશો કે 20મી અને 19મી સદીમાં જે છે સ્કોટલેન્ડ અને આયર્લેન્ડ છે અત્યારે દે આર ઇન્ડિપેન્ડન્ટ નેશન. તો આ જે એક્ટ હતો એ 1707માં પાસ થયો હતો. એમાં ઇંગ્લેન્ડ અને સ્કોટલેન્ડ છે એ ઓફિશિયલ પાર્ટ છે બ્રિટનનો બની ગયા હતા. 1800માં જે એક્ટ પાસ કરવામાં આવ્યો એમાં આયર્લેન્ડ છે ઓફિશિયલ પાર્ટ બની ગયો હતો. ધીસ પ્લેઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ. આયર્લેન્ડ જે છે એ એક મહત્વનો રોલ ભજવે છે, because you have so many Irish writers like W.B. Yeats, then you have Jonathan Swift. These are the important writers who, James Joyce, who played an important role in the history of English literature, and in fact they are considered English writers rather than Irish writers. Okay, so we will talk about that when we will deal with some of the important works of Jonathan Swift, because he wrote extensively about Ireland. Then તમારે આ યાદ રાખવાનું છે, મતલબ કે પોલિટિકલ વાઇઝ જે છે કે 20મી સેન્ચુરીમાં આયર્લેન્ડ છે એ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ દેશ બન્યો. સ્કોટલેન્ડ છે એ પણ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ નેશન છે. તમારી જોડે ક્વીન એન છે, એમનો ફોટો આપેલો છે અહીંયા, રૂલિંગ જે ક્વીન હતા. હવે આ જે છે તમારી જોડે એક ઘટના બનેલી છે, દેટ ઇઝ ધી હેનોવેરિયન સક્સેશન after 1740. Remember this movement, Hanoverian succession 1740. હવે તમારી જોડે આગળનો જે પીરિયડ આવશે એમાં એક છે જ્યોર્જ વન, જે છે એનના કઝિન હતા. એન્ડ હી વોઝ સપોર્ટેડ બાય ધ વિગ્સ and resisted, means opposed by the Tories.
એન્ડ જોર્જ 1થી લઈને જોર્જ 4 સુધીની આખી સિરીઝ આવે છે, જે તમારી જોડે 18મી સેન્ચુરીની શરૂઆતમાં રૂલ કરે છે. તો આને આપણે જોર્જિયન પીરિયડ કહેવામાં આવે છે. જોર્જિયન પીરિયડ કહેવામાં આવે છે. હવે મેં તમને આગળ વાત કરી હતી કે જનરલી જે છે અત્યાર સુધી જે પ્રશ્નો જે છે હિસ્ટ્રી તમારી જો જોઈએ તો હિસ્ટ્રીમાં એક વસ્તુ એટલા પ્રશ્નો જે છે ક્વીન અને કિંગના જે રેઇનિંગ પીરિયડ હોય, રૂલિંગ પીરિયડ આપણે કહીએ, તો એ રૂલિંગ પીરિયડ જે છે જનરલી વિલિયમ ઓફ ઓરેન્જ સુધી પૂછાયેલા છે. અને પછી ડાયરેક્ટલી તમારી જોડે મેન્શન આવી જાય છે ક્વીન વિક્ટોરિયાનો. મીન્સ જે છે આ જે જોર્જિયન પીરિયડ છે, અથવા તો તમે જોયું આગળ જે છે મોડર્ન એજમાં એડવર્ડિયન પીરિયડ છે એ આવે છે. તો એમના રેઇનિંગ પીરિયડ હજુ સુધી ક્યારે પૂછાયા નથી, બટ યુ શુડ નો ધી ક્રોનોલોજીકલ ઓર્ડર કે ભાઈ આ જોર્જિયન પીરિયડ છે, એડવર્ડિયન પીરિયડ છે. ઇનફેક્ટ તમારી જોડે 20th સેન્ચુરી છે તો એડવર્ડ અને જોર્જ જે છે અલગ જે સિરીઝ છે ચાલતી રહે છે. તો હેનોવેરિયન સક્સેશન જે છે એ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે જોર્જીની જે સિરીઝ છે 1 to 4 જે છે એને પર્ટિક્યુલરલી જોર્જિયન પીરિયડ કહેવામાં આવે છે. બીજું છે તમારી જોડે એક પ્રકારનું કહી શકાય કે એક નેશનલિઝમ જે છે અને ઇન્થિયસિઝમ જે છે એ જોવા મળે છે. એક વીક પોલિટિશિયન જે છે જેનું નામ છે રોબર્ટ વોલપોલ, હુ બીકમ્સ અ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર, જે છે એ આગળ જતાં તમારી જોડે થોમસ ગ્રે છે ટ્રાન્ઝિશન પીરિયડમાં. હી વોઝ અ ક્લોઝ ફ્રેન્ડ ઓફ થોમસ ગ્રે, રોબર્ટ વોલપોલ છે. તો હોરેસ વોલપોલ જે છે એમના સન છે, એ પણ એક રાઇટર છે હુ નોન ફોર હિઝ નોવેલ, જે છે દેટ ઇઝ બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ ઓફ ગોથિક નોવેલ. એ આપણે આગળ જોઈશું. બીજું છે કે રોબર્ટ વોલપોલ જે છે હુ વોઝ અ વીક પોલિટિશિયન હુ સર્વ અંડર બોથ કિંગ જોર્જ 1 એન્ડ જોર્જ 2. અને એ જે છે પર્ટિક્યુલરલી પહેલી વખતે કોઈ ગણવામાં આવ્યું પ્રાઇમ મિનિસ્ટરની પોસ્ટ, તો એ જે છે આ ગણવામાં આવી છે, બરાબર, આ સમયમાં. અને તમારી જોડે જોર્જ 3 જે છે એમનું રૂલિંગનો પીરિયડ છે 1760થી 1820. ક્વાઇટ અ લોંગ પીરિયડ. તમે વિચારી શકો છો કે 40 અને 20 એટલે કે 60 વર્ષ છે એ. અને આ દરમિયાન બ્રિટન છે એક મેજર કોલોની બની. તમારી જોડે ઇન્ડિયાના કોન્ટેક્સમાં કહી શકાય તો ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની સ્થાપના છે એકચ્યુઅલી 1600માં થઈ હતી. અને આગળ જતાં ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની તો મુખ્યત્વે ઉદ્દેશ છે એનો બિઝનેસ માટેનો હતો, ટ્રેડિંગ જે છે એ પર્પઝ હતો. બટ ધેન they established colonies over India and that was the case in Africa and other countries also. તો આ રીતે આ પીરિયડ છે એ તમારી જોડે પોલિટિકલી બહુ મહત્વનો છે. Another thing is that what is the socio-cultural background. તો એક તો છે કે રેપિડ ગ્રોથ અને બીજું છે કે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રિવોલ્યુશન જે છે શરૂ થઈ ગયું હતું. તો યુ હેવ ટાઉન્સ એન્ડ સિટીઝ ગ્રો સિગ્નિફિકન્ટલી સાઇઝ એન્ડ નંબર. જેને પોપ્યુલેશન છે એ ડબલ થઈ ગઈ. અને બીજું છે કે માઇગ્રેશન છે ટાઉનથી સિટીમાં જે છે એ તમને જોવા મળ્યું છે. ટ્રાન્સપોર્ટ એન્ડ કમ્યુનિકેશન બિટવીન અર્બન સેન્ટર ઇન્ક્રીઝ, મતલબ કે તમને આગળ જતાં તમે જુઓ છો કે ઇન્ડિયામાં 1853 યુ હેવ ધી ફર્સ્ટ રેલવે દેટ ઇઝ ફ્રોમ પુણે ટુ થાને જે છે એ બોમ્બેમાં શરૂ થઈ ગઈ હતી. તો આ જે છે એની શરૂઆત બ્રિટનમાં તો બહુ જલ્દી થઈ ગઈ હતી. તો આ બધાના કારણે એક શું છે કે સિટી વચ્ચેનું જે મેન સેન્ટર હોય એનું ડિસ્ટન્સ છે એ ઓછું થઈ ગયું એક રીતે જોવા જઈએ તો. સોશિયલ હાયરાર્કી તમે જોશો કે વિક્ટોરિયન પીરિયડમાં યુ હેવ સો મેની રાઇટર્સ લાઇક ચાર્લ્સ ડિકન who talks about the class distinction. For example, you have the novel called The Great Expectation, where one of the person, Peep, wanted to become a gentleman. જે છે એ બનવા માગે છે. તો એક ક્લાસ ડિસ્ટિંક્શન એ થયું કે યુ હેવ ધી એરિસ્ટોક્રેટિક ક્લાસ
યુ હેવ ધી વર્કિંગ ક્લાસ, યુ હેવ ધી મિડલ ક્લાસ. મિડલ ક્લાસમાં પણ પાછા બે ભાગ પાડી શકીએ છીએ, અપર મિડલ ક્લાસ એન્ડ લોઅર મિડલ ક્લાસ. મિડલ ક્લાસ વોઝ કમિંગ ઇન ટુ being, મતલબ પહેલી વખતે અત્યાર સુધી તો બે જ વર્ગ હતા, કે કાં તો રીચ અથવા તો એરિસ્ટોક્રેટિક ક્લાસ અથવા તો વર્કિંગ ક્લાસ. પણ તમારી જોડે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રિવોલ્યુશનના કારણે જે છે the poor become rich, and that is how you have the beginning of middle class. હવે તમારી જોડે જે છે બીજું છે કે એગ્રીકલ્ચર રિવોલ્યુશન પણ આની સાથે થવા માંડ્યું, અને એના કારણે જે છે તમારી જોડે કહી શકાય કે જે ખેડૂત વર્ગ છે એને બેનિફિટ થયો. સાથે સાથે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રિવોલ્યુશનના કારણે યુ હેવ ડેવલપમેન્ટ ઓફ સો મેની ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, અને એક રીતે કહી શકાય કે બ્રિટન જે છે ઇન્ટરનેશનલ અફેરમાં એક મહત્વનું જે છે એ કન્ટ્રી જે છે બની ગયું. દેન યુ કેન સે કે પ્રિન્ટિંગ જે છે એ સુવિધા છે સસ્તી થઈ હતી આ સમય દરમિયાન, અને દેટ ઇઝ ધ રીઝન દેટ યુ હેવ ધી રાઇઝ ઓફ નોવેલ. એના અમુક બીજા પણ કારણો છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, યુ હેવ ધ ડિક્લાઇન ઓફ ડ્રામા, then you have can say that the rise of periodical essay, the rise of middle class, and the female particularly જે છે they started to read these periodical essays and novels. તો આ પ્રમાણે જે છે બુક્સ છે એ અને પ્રિન્ટિંગ જે છે એક ટ્રેડ, એ ધંધો જે છે સૌથી વધારે જે છે એ પોપ્યુલર થયો આ દરમિયાન. એગ્રીકલ્ચર રિવોલ્યુશનમાં તમે કહી શકો કે એક તો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રિવોલ્યુશન, સ્ટીમ એન્જિન છે, પછી ઘણા બધા જે છે સાધનો નવા છે શોધાયા, એના કારણે તમારે જે છે એક પ્રકારનું રિફોર્મ જે છે એગ્રીકલ્ચર રિવોલ્યુશનમાં જોવા મળે છે. વેજીસ છે વર્કર્સ માટે એ હજુ સુધી ડિસાઇડ નહોતા થયા, પણ આગળ જતાં તમારી જોડે જે છે યુ હેવ 1832 વેર યુ હેવ ધ રિફોર્મ બિલ, એની આપણે ચર્ચા કરીશું. અને એગ્રીકલ્ચર રિવોલ્યુશન જે છે દેટ લીડ્સ ટુ ધ ડેવલપમેન્ટ ઓફ ન્યૂ મેન્યુફેક્ચરિંગ ઇકોનોમી. અને મેન્યુફેક્ચરિંગની ડિમાન્ડ વધતી જાય તો પછી જે છે યર ઇકોનોમી વિલ બી બૂસ્ટેડ. તો એના કારણે છે તમારી જોડે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રિવોલ્યુશન છે એ થયું, જે શરૂઆત તમે કહી શકો કે 17th સેન્ચુરી જે છે એનાથી શરૂઆત થઈ, પણ 18th સેન્ચુરી અને 19th સેન્ચુરીમાં જે છે એ પીક ઉપર આવવા માંડ્યું. હવે એક આપણે ઓલરેડી વાત કરી ચૂક્યા છીએ, but at that time I have mentioned that ki this is actually happened in the age of Pope. તો એક છે લાઇસન્સિંગ એક્ટ, રિમેમ્બર ધીસ યર 1737, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો જે છે એ એક પ્રકારનું લાઇસન્સિંગ એક્ટ છે, એ સેન્સરશિપ અથવા તો આપણે સેન્સર બોર્ડ છે એ કહી શકીએ. તો એના કારણે શું છે કે તમારી જોડે ગવર્મેન્ટ અથવા તો જે સેન્સર બોર્ડ છે એમની અપ્રુવલ લીધા વગર તમે કોઈ પ્લે છે એ પરફોર્મ કરી શકતા નહોતા. સો વોટ હેપન્સ, એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ, ધી રેસ્ટોરેશન કોમેડી, ઓર યુ કેન સે કોમેડી ઓફ મેનર્સ વિચ વર વલ્ગર એન્ડ લાઇસેન્ટિયસનેસ, એ જે છે એ પ્રકારના પ્લે જે છે લખાવાના ટોટલી બંધ થઈ ગયા. સો યુ હેવ અગેન ડિક્લાઇન ઇન ધ ડ્રામા. બીજું છે તમારી જોડે આ સમય દરમિયાન એક છે કોફી હાઉસીસ, ક્લબ જે છે, પાર્ક, અને જે કહી શકાય ટેવર્ન્સ, આ જે છે સૌથી વધારે પોપ્યુલર બન્યા. અને આમાં કોફી હાઉસીસ અને ક્લબ્સ છે, એમાં તમારી જોડે ઘણા બધા ક્લબ આવે છે, જેમ કે આપણી જોડે કિટકેટ ક્લબ છે, જેના મેમ્બર છે જોસેફ એડિશન, પોપ, સ્વિફ્ટ. તો આ બધા જે ક્લબ છે એમાં મુખ્ય કામ શું હતું કે રાઇટર્સ જે છે દે યુઝ ટુ સીટ ટુગેધર, દે ડિસ્કસ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટેક્સ, ઇમ્પોર્ટન્ટ વર્ક, અને આ જે છે એને સાંભળવા માટે જે છે કોમન પબ્લિક છે એ આવતી હતી. અને આવા જે છે એને
પેની હાઉસીસ પણ કહેવામાં આવે છે, બીકોઝ ધી ઓડિયન્સ ઓર યુ કેન સે કે જે કોફી હાઉસીસમાં જે જતા હતા એ લોકોને અમુક પેની જે છે પૈસા આપવા પડતા હતા, તો એને પેની હાઉસીસ શબ્દ જે છે એ સમય પોપ્યુલર હતો, તો એ જે છે ટ્રેન્ડિંગમાં આવ્યો. કોફી હાઉસીસમાં તમારી જોડે રાઇટર્સ ગ્રુપમાં હોય અને એની સાથે તમે ડિસ્કશન કરી શકો છો, અથવા તો જે છે ઇન્ટરેક્શન હોય એ સાંભળી શકો છો. તો એક પ્રકારનો એ જે છે એક નવી શરૂઆત જે છે થઈ. અને બીજું છે કે તમારી જોડે આ સમય છે આમાં ઘણા બધા પ્રોફેશનલ ઓથર્સ આવ્યા, બીકોઝ અત્યાર સુધી શું હતું કે પ્રિન્ટિંગ જે પ્રેસ છે એની સુવિધા તો ઇંગ્લેન્ડમાં બહુ પહેલેથી આવી ગઈ હતી, બટ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રિવોલ્યુશન થવાના કારણે એક તો પ્રિન્ટિંગ જે છે એ સસ્તું થઈ ગયું, બીજું છે કે તમારી જોડે બ્રિટન જે છે એ કોલોનીઝ પર ઘણું બધું રૂલ કરતું હતું, તો રો મટીરિયલ જે હોય એ રો મટીરિયલ સસ્તું હોવાના કારણે જે છે પેજીસ જે છે એ બહુ સસ્તા થઈ ગયા. તો આના કારણે શું છે કે એક રીડિંગ ક્લાસ જે છે ટેક્સ છે વધારે જે છે એ પબ્લિશ થતી, અને એક રીડિંગ ક્લાસ છે એક અલગથી. હવે અત્યાર સુધી રાઇટર્સ પર ડિપેન્ડેડ ઓન પેટ્રોન, અથવા તો કોઈ કિંગ હોય અથવા તો કોઈ ડ્યુક હોય એના ઉપર ડિપેન્ડ હતા. બટ નાવ વોટ હેપન્સ that if you are writing novel or periodical essay, or you are publishing your novels in a magazines serialized, જેમ કે ડિકન્સની મોસ્ટ ઓફલી નોવેલ છે સિરિયલાઇઝ છે, કારણ કે જે અંક સિરિયલાઇઝ મીન્સ કે અમુક અમુક અંકમાં આવતી હોય, તો એ જે છે એના કારણે તમારી જોડે રાઇટર છે એ ડાયરેક્ટલી પૈસા એને મળતા ગયા. હી ઇઝ નોટ ડિપેન્ડન્ટ ઓન પેટ્રોન મોર. તો આ પ્રકારે તમારી જોડે છે એ થયું. બીજું છે લાઇબ્રેરીઝ છે, સર્ક્યુલેટિંગ લાઇબ્રેરીઝ છે 1740માં થઈ, જેમાં બુક્સ છે એના ઉપર ફોકસ કરવામાં આવ્યું. ક્લબ છે કોફી હાઉસીસ, તો મેં તમને કીધું એમાંથી એક છે કિટકેટ ક્લબ, બહુ જ ફેમસ હતું, અને એમાં તમારી જોડે સૌથી મહત્ત્વના જે છે મેમ્બર છે એક છે રોબર્ટ વોલ્પોન, બીજું છે વિલિયમ કોંગ્રીવ, જ્હોન વેનબ્રુ, જોસેફ એડિશન, રિચાર્ડ સ્ટીલ. એના સિવાય એ સમયનું મહત્ત્વનું ક્લબ છે જેનું નામ છે ધ સ્ક્રાઇબલર્સ ક્લબ, અને એ જે છે 1713માં સ્થપાયેલું હતું. યર યાદ રાખજો, 1713. હવે તમારી જોડે આ જે ક્લબ છે એના મેમ્બર છે એલેક્ઝાન્ડર પોપ, જોનાથન સ્વિફ્ટ, જ્હોન ગે, થોમસ પાર્નેલ, ડૉક્ટર જ્હોન આર્બથનોટ. અને આ જે છે એમને એક મેમોઇર જે છે પબ્લિશ કર્યું હતું જેનું નામ છે ધ મેમોઇર ઓફ માર્ટિનસ સ્ક્રાઇબલસ. બરાબર. તમારી જોડે જે છે જોનાથન સ્વિફ્ટ છે જે મહત્ત્વના રાઇટર છે, પછી તમારી જોડે પોપ છે, આ ગ્રુપના મેમ્બર હતા. તમને આવા પ્રશ્નો પૂછાયેલા છે કે નીચેનામાંથી સ્ક્રાઇબલરસ ક્લબના મેમ્બર જે છે એ ઓળખી આપો. તો જોનાથન સ્વિફ્ટ, એલેક્ઝાન્ડર પોપ, જ્હોન આર્બથનોટ, આ બધા ઇમ્પોર્ટન્ટ રાઇટર્સ છે. એના સિવાય બીજા ઘણા બધા ક્લબ હતા, જેમ કે એક છે બ્લુ સ્ટોકિંગ ક્લબ, જેમાં મહત્ત્વના મેમ્બરમાં એલિઝાબેથ મોન્ટેગ, એલિઝાબેથ કાર્ટર, એસ્ટર ચેપોન, મેરી ડિલ્લે, હેનમ મોર. આ જે છે બ્લુ સ્ટોકિંગ જે ગ્રુપ છે એનું નામ છે. એક રિચાર્ડસન કરીને રાઇટર આવે છે, સેમ્યુઅલ રિચાર્ડસન, એમનું જે છે સાથે બેસતા હતા એમના લોકોનું સર્કલનું નામ છે સેમ્યુઅલ રિચાર્ડસન સર્કલ, અને એમાં મહત્ત્વનું નામ છે હેનરી ફિલ્ડિંગની સિસ્ટર સારા ફિલ્ડિંગ, શેર્લોટ લેનેક્સ, ફ્રાન્સિસ બ્રુક, ફ્રાન્સિસ શેરિડન, જે ઇમ્પોર્ટન્ટ ફિમેલ રાઇટર છે આ સમય દરમિયાનના. ઓકે, સો રિમેમ્બર ધીસ થિંગ કે આ જે છે તમે ક્લબ જે છે એ ક્લબ અને એના એટલીસ્ટ પ્રોમિનન્ટ મેમ્બરનું નામ યાદ રાખો, તો તમને કયું ક્લબ છે એની સાથે કોણ જોડાયેલું છે એ કરી શકાય. જોન્સન છે, ડૉક્ટર જોન્સન, એમનું જે સર્કલ છે એનું નામ જ ધ ક્લબ આપવામાં આવ્યું હતું. અને શરૂઆત જે છે ક્લબની શરૂઆત થઈ તો એમાં 9 મેમ્બર હતા,
આગળ જતાં તમારી જોડે 30 વર્ષમાં જે મેમ્બરશિપ છે એ 35ની થઈ હતી. એમાં સૌથી મહત્ત્વના રાઇટર છે એક છે, તમે કહી શકો તો ડૉક્ટર જોન્સન પોતે. એ સમયના ફિલોસોફર છે એડમંડ બર્ગ, અને જે જોન્સનના બાયોગ્રાફર છે જેમ્સ બોસવેલ, ઓલિવર ગોલ્ડસ્મિથ, ડેવિડ ગેરિક જે એક્ટર જે છે, રિચાર્ડ બ્રિન્ટલી સેડિયન, એડમ સ્મિથ જેમને ધ વેલ્થ ઓફ નેશન અથવા તો ઇકોનોમીના ફાધર તરીકે ઓળખાય છે. આ બધા જે છે એ સમયના કહી શકાય કે ધી ગ્રેટ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ ઓફ ધીસ પીરિયડ્સ were the member of જોન્સન સર્કલ દેટ ઇઝ નોન એઝ ધ ક્લબ. હવે તમારી જોડે એક બીજું છે જોશુઆ રેનોલ્ડ્સ, અને એ જે છે રોયલ એકેડમી ઓફ આર્ટ્સ છે એના ફર્સ્ટ પ્રેસિડેન્ટ બને છે. તો એ પણ મહત્ત્વનું એક નામ છે. તો તમને જે છે કિટકેટ ક્લબમાંથી પ્રશ્ન પૂછાયો છે, સર્કલ જોન્સનનું ક્લબ છે એમાંથી પ્રશ્ન પૂછાયેલો છે, સ્ક્રાઇબલર ક્લબ છે એમાંથી મેં પ્રશ્ન પૂછાયેલા છે. તો ધીસ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ, અને નેટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી તમારે કિટકેટ ક્લબ અને સ્ક્રાઇબલર ક્લબ છે એના મેમ્બર એટલીસ્ટ યાદ રાખવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. ઓકે. બીજું છે તમારે જે છે આવા ઘણા જે ક્લબ છે, અહીંયા બહુ ઓછા નામ જે છે ફેમસ જે છે એ નામ તમને અહીંયા કીધા છે, પણ તમારી જોડે બીજા ઘણા બધા ક્લબ છે એ તમને લિસ્ટ પીડીએફ આપવામાં આવશે, એમાં તમને મળી રહેશે. તો એ તમે ધ્યાનમાં રાખજો. હવે this is the period which is also known as the period of enlightenment and neoclassicism. બરાબર. તો તમારે જે છે આ પીરિયડમાં એક તો શું છે કે ક્લાસિક રાઇટરનું ઇમિટેશન છે. બીજું છે તમારી જોડે યુઝ ઓફ રીઝન ટુ ડિસ્કવર લોઝ ઓફ નેચર, ડિઝાયર ફોર ઓર્ડર ઇન સોસાયટી એન્ડ ડેમોક્રેટિક વેલ્યુઝ. મેં તમને વાત કરી કે પાર્લામેન્ટ છે એની સાથે સાથે મેમ્બર ઓફ પાર્લામેન્ટ અને જે મિનિસ્ટર છે એમને પાવર વધારે આપવામાં આવ્યો. ચેન્જ ટુ બી બ્રોટ અબાઉટ બાય ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ ડિબેટ રાધર દેન ફોર્સ. જે અત્યાર સુધી જે સિવિલ વોર કે એ બધું થતું હતું એની જગ્યાએ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ વોર ઉપર જે છે એના પર ફોકસ કરવામાં આવ્યું. હ્યુમન લિબર્ટી જે છે દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ અકોર્ડિંગ ટુ ધીસ પીરિયડ્સ રાઇટર. બીજું છે ઓલ મેન આર ફ્રી એન્ડ ઇક્વલ, દેટ ઇઝ યુ કેન સી ધીસ આઈડિયાઝ ઇન પર્ટિક્યુલરલી વર્ક્સ ઓફ હોરેસ, અને એને રિપીટ કરે છે પોપ. પછી જે છે મોનોથેઇસ્ટિક ડેઇઝમ, તમારી જોડે જે છે એક ભગવાનમાં માનવાની જે વસ્તુ જે છે એના ઉપર ફોકસ કરવામાં આવ્યો. અને ગ્લોબલ માર્કેટ, જેને આપણે અત્યારે કહીએ છીએ ફ્રી માર્કેટ, એની જે છે જરૂર પડી. આ સમય દરમિયાન તમારી જોડે ઘણા બધા ફિલોસોફર્સ છે, જેમાંથી આપણે બે ઓલરેડી નામ જોઈ ચૂક્યા છીએ, હોબ્સ અને લોક. એના સિવાય મોન્ટેસ્ક્વી, કેન્ટ, હેગલ, એડમ સ્મિથ, વોલ્ટેર, રૂસો, these are the important writers who contributed lot. They are scholars and they have contributed a lot, you can say intellectually. અને આ જે છે એનું ઇન્ફ્લુઅન્સ તમને આગળના પીરિયડમાં જોવા મળે છે. જેમ કે હોબ્સનું આપણે જોઈ ગયા છે લેવિયાથન, લોકનો એસે જોઈ ગયા છે એસે ઓન કન્સર્નિંગ હ્યુમન અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. પછી કેન્ટ છે એ જે છે પર્ટિક્યુલરલી રીઝન ઉપર એક બુક લખે છે, પ્યોર રીઝન. હેગલ છે, હી ઇઝ વન ઓફ ધી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફિલોસોફર્સ. એડમ સ્મિથ, ધ ફાધર ઓફ ઇકોનોમી, ફેમસ ફોર હિઝ બુક કોલ્ડ ધ વેલ્થ ઓફ નેશન, જે છે પૂછાયેલી છે. વોલ્ટેર જે છે ફ્રેન્ચ રાઇટર. રૂસો, હુ ઇઝ ફેમસ ફોર હિઝ સ્લોગન equality, fraternity and liberty, equality and fraternity, and these are the two writers who played important role in the French Revolution. તો આ બધી જે છે એ મહત્ત્વના જે છે ફિલોસોફર્સ અથવા તો કહી શકાય કે ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ જે છે આ પીરિયડના છે. હવે તમારી જોડે જે છે એક પ્રકારનું કહી શકાય કે આ પીરિયડ જે છે એમાં બાઇબલ છે એને સેન્ટ્રલ ટુ રિલિજિયન ગણવામાં આવ્યું છે.
ધેન તમારી જોડે આગળના પીરિયડમાં શું છે કે એક બે એક આપણે જોઈ ગયા છે રૂઢિપ્રાસ, દેટ ઇઝ ધી સેટાયર ઓન રિલિજિયન. તો આ પીરિયડ જે છે એમાં ફોકસ છે રિલિજિયસ સેટાયર્સ ઉપર, અને એલેગરીના ફોર્મમાં જે છે રિલિજિયનને સેટાયરાઇઝ કરવામાં આવ્યો છે. એન્ડ જે છે રીઝન જે છે, that is one of the important thing. Reason is the only guide to truth. मतलब કે logic and reason that are the important characteristic of this period. અને તમારી જોડે જે છે એટલા માટે જ આ પીરિયડની ન્યૂ ક્લાસિકલ એન્લાઇટનમેન્ટ એજ કહેવામાં આવે છે. એક નવી દિશા તરફ લઈ જાય છે ઇંગ્લિશ નેશનને અથવા તો ઇંગ્લિશ લિટરેચરને. હવે તમારી જોડે જે છે ઓગસ્ટન એજ છે, એમાં આગળ આપણે વાત કરી ચૂક્યા હતા કે ઓગસ્ટન એજ પહેલાં જે છે ડ્રાયડનની એજ છે, એમાં બેરોક આર્ટ જે છે વેરી પોપ્યુલર. વી હેડ સીન સમ ઓફ ધી ફોટોઝ ઓફ બેરોક આર્ટ. જે આમ તો આર્કિટેક્ચર જે છે ફાઇન આર્ટનો સબ્જેક્ટ છે, પણ તમને પૂછી શકે છે કે બેરોક આર્ટ કયા સમય દરમિયાન પોપ્યુલર હતી, તો એજ ઓફ ડ્રાયડન દરમિયાન. હવે તમારી જોડે જે છે એક રોકોકો મોટિવ્સ જે છે એ એક પ્રકારનું તમને કહી શકાય કે ફ્રેન્ચ જે આર્ટ છે એનું ઇમિટેશન છે. એન્ડ એમાં તમારી જોડે પ્લેઝર્સ જે છે એના ઉપર વધારે ફોકસ આપવામાં આવે છે, બરાબર. બીજું છે તમારી જોડે આ જે એન્ડ જે થાય છે પીરિયડ, જેમાં તમારી જોડે 1798નો પીરિયડ, જેથી રોમેન્ટિક એજની શરૂઆત થાય છે. તો આ જે છે તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. એજ ઓફ એજ ઓફ સેન્સિબિલિટી. તો આ જે છે પીરિયડને શું કહેવાય છે કે એજ ઓફ સેન્સિબિલિટી પણ કહેવામાં આવે છે. ઇનફેક્ટ ધીસ ઇઝ અ પીરિયડ જે છે એના ઘણા બધા નામ છે. નાઉ વોટ હેપન્સ કે તમારી જોડે ઇન અરાઉન્ડ 1750, એટલે કે સેકન્ડ હાફ જે છે આ પીરિયડનો, એ જે છે વર્ડ સેન્ટિમેન્ટ ઇવોલ્વ ટુ ડિસ્ક્રાઇબ સોશિયલ બિહેવિયર બેઝડ ઇન યુ કેન સે ઇન્સ્ટિક્ચ્યુઅલ ફિલિંગ. અને એટલા માટે આ જે છે શબ્દ પરથી તમારે એજ ઓફ સેન્સિબિલિટી જે છે શબ્દ વપરાયો છે. પ્રાઇવેટ જે લાઈફ છે, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ લાઈફ છે, એ તમારે પર્ટિક્યુલરલી એના પર ફોકસ છે. પ્રાઇવેટ લાઈફનું જે છે તમારે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ લાઈફનું મહત્ત્વ જે છે ડાયરીઝ, લેટર્સ અને નોવેલ ફોર્મમાં તમને એનું રિફ્લેક્શન જોવા મળે છે, બરાબર. અને તમારી જોડે જે છે આગળ જતાં જે કહી શકાય કે રોમેન્ટિક સેન્ટિમેન્ટ છે એ જોવા મળે છે. એમાં એક રાઇટર છે વિલિયમ બ્લેક, who was a painter as well as a poet, જે છે મહત્વનું ફિગર છે. બીજું છે તમારી જોડે થોડા જે છે મ્યુઝિકની વાત છે, તો એમાં તમારે એટલું બધું ડીપમાં યાદ રાખવાની કોઈ જરૂર નથી. પણ મહત્વની વસ્તુ જે છે કે તમારી જોડે જે ન્યૂટન જે છે, આઇઝેક ન્યૂટન, દેટ ઇઝ વન ઓફ ધી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફિગર ઓફ ધીસ પીરિયડ. એમને જે છે ફિઝિક્સમાં જે છે બહુ મહત્વનું કન્ટ્રીબ્યુશન આપ્યું છે. E ઇઝ ઇક્વલ ટુ MC સ્ક્વેર જે છે તમારી જોડે આઇન્સ્ટાઈનની જે થિયરી છે, પછી ન્યૂટને જે ફોર્સના નિયમો આપેલા છે, ગ્રેવિટીના જે રૂલ્સ આપેલા છે, તો એ પ્રમાણે સાયન્સનું મહત્ત્વ વધી જાય છે. અને અમુક મ્યુઝિક જે પ્રેક્ટિશનર છે એમાં હેડન, બેચ, મોઝાર્ટ જે છે મહત્ત્વના નામ છે. પણ તમારી જોડે સૌથી મહત્ત્વની એચિવમેન્ટ કોઈ હોય આ દરમિયાન તો ન્યૂટનનું જે છે, એક તો સ્ટ્રક્ચર ઓફ એટમ, પછી વેક્યુમ જે છે થિયરી એનું વાત કરેલી છે. ટોરિસેલી કરીને એક સાયન્ટિસ્ટ છે. પછી બોયલ કરીને જે છે વર્ક એમનું પ્રેશર ઉપર જે છે સાયન્ટિફિક વર્ક છે. પછી તમે કહી શકો કે અત્યારે જે આપણે માઇક્રોસોફ્ટ છે એ જે છે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની શોધ પણ આ પીરિયડ દરમિયાન થયેલી છે. તો આ જે છે સાયન્સ જે છે એ સૌથી મહત્ત્વનું ફેક્ટર આ સમય દરમિયાન રહી જાય છે. આના સિવાય તમારી જોડે
એક તો બીજા જે છે આમાં પાસ્કલ છે, બેન્જામિન ફ્રેન્કલિન who later on become the president of America, Descartes છે. These are the important figures who have contributed a lot. ફિલોસોફીમાં મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે કેન્ટ જે છે, હ્યુમ છે, અ, પછી એડમ સ્મિથ અને વોલ્ટેર, આ બધા રાઇટર્સ છે એ એક નવા રિલિજનની શરૂઆત કરે છે, પોઝિટિવ એથેઇઝમ. બરાબર. તો એ જે છે તમારે ફક્ત બેકગ્રાઉન્ડ પૂરતું યાદ રાખવાનું છે, નેટમાંથી આમાંથી કોઈ પ્રશ્નો જે છે એ પૂછાશે નહીં. બીજું છે કે ન્યૂ ક્લાસિકમ જે છે આપણે ઓલરેડી હોબ્સ છે એના એક વર્ક છે જોઈ ગયા છે, લેવિયાથન, જે એનાથી કહી શકાય કે હી ઇઝ ધ ફિલોસોફિકલ ફાઉન્ડેશન ફોર ન્યૂ ક્લાસિઝમ. આગળ જતાં તમારી જોડે ઇમેજિનેશન, ફેન્સી જે શબ્દો છે સેમ્યુઅલ ટેલર કોલરીજે એક્સપ્લેન કર્યા છે બાયોગ્રાફી લિટરેચરમાં. બીજું છે તમારી જોડે ડિવાઇન રાઇટ થિયરી, that without an absolute sovereign to control our desires we will in constant state of war. જે તમારી જોડે એક આગળ જતા સાયકોલોજીકલ થિયરી જે છે સિગમન્ડ ફ્રોઈડ જે છે આપે છે, જેમાં તમારી જોડે સિવિલાઇઝેશન એન્ડ ઇટ્સ ડિસકન્ટેન્ટ્સ જે છે એ વર્ક મહત્વનું છે. તો આ એજ જે છે કહી શકાય કે ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલી ઘણું બધું ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ્સ પ્લે કરે છે હિસ્ટ્રી ઓફ ઇંગ્લિશ લિટરેચરમાં. તો આ જે છે બધું બેકગ્રાઉન્ડ છે. હવે જે જોનરાસ છે એમાં મહત્વની તો પોઇટ્રી છે, દેટ ઇઝ ધી ઇમ્પોર્ટન્ટ જોનરાસ. બીજું છે તમારી જોડે એક તો ઇક્લોગ જે છે આપણે વર્જિલના જે છે શોર્ટ પોયમ્સ છે એ એનું જે છે કોપી ઘણા બધા રાઇટર્સ કરે છે. બીજું છે લેટર, જે હોરેસ અને પિંડાર જે છે એ લેટર લખતા હતા. તો પોપે જે છે એને એપિસ્ટલ ટુ ડૉક્ટર આલ્બર્ટ નોટ કરીને એમના મિત્ર જે છે ફિઝિશિયન, એમના માટે એક લેટર લખેલો છે. તો આ સમય દરમિયાન ક્લિયરલી યુ કેન સી ધી ઇન્ફ્લુઅન્સ ઓફ ગ્રીક એન્ડ લેટિન રાઇટર, particularly Latin writer, and Horace become a role model for Alexander Pope. બીજું છે તમારી જોડે બે પોએટ છે, એક તો હોરેસ અને પિંડાર, જેનું ઇમિટેશન કરે છે. પિંડાર છે તમે જાણો છો ઓડ માટે ફેમસ છે, અને હોરેસ છે હી ઇઝ નોન ફોર હિઝ હોરેશિયન સેટાયર, અને ઇનફેક્ટ એમને પણ ઘણી બધી જે છે ઓડ્સ લખેલી છે. તમારી જોડે બીજું છે કે ડ્રાઇડનનું એલેક્ઝાન્ડર ફીસ છે, દેટ ઇઝ પર્ટિક્યુલરલી મોડેલ્ડ ઓન પિંડાર. બીજું છે થોમસ ગ્રે, ધ બાર્ડ એન્ડ ધ પ્રોગ્રેસ ઓફ પોઇઝી, આગળના પીરિયડમાં જે ટ્રાન્ઝિશન પીરિયડ છે એમાં એક વર્ક આવશે. તો એ પણ એક્ઝામ્પલ છે ઓડનું. મૂક એપિક, દેટ ઇઝ ધ રેપ ઓફ ધ લોક એન્ડ ડન્સિયન્ટ. સોનેટ છે તો એમાં મહત્વનું નામ છે થોમસ ગ્રે અને થોમસ વોલ્ટન. બેલાર્ડમાં એક ફેમસ બેલાર્ડ છે બિશપ્સ પર્સીનું જે કલેક્શન છે એનું ટાઇટલ છે રેલિક્સ ઓફ એન્શિયન્ટ ઇંગ્લિશ પોએટ્રી. ઇમ્પોર્ટન્ટ ટાઇટલ, રિમેમ્બર ધીસ થિંગ. 1765 છે એ ટાઇટલ છે, બરાબર, વર્ષમાં પબ્લિશ થયેલું છે. પોએટિક ડિક્શન જે છે તો લેંગ્વેજમાં મેં તમને કીધું લોજિક અને રીઝન છે, દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને આ જે પ્રકારની જે છે એ કહી શકાય સ્ટાઇલ વોઝ રિજેક્ટેડ બાય વર્ડસવર્થ એન્ડ અધર રોમેન્ટિક પોએટ્સ. જે લોજિક અને રીઝન છે એને તમે કહી શકો કે ઇમોશન અને ઇમેજિનેશનથી રિપ્લેસ કરવામાં આવી છે. હેરોઇક કપલેટ, યુ હાવ ધ પોએટિક ડિક્શન. અને હેરોઇક કપલેટ છે એ તમે આપણે ઓલરેડી ડ્રાઇડના પીરિયડમાં વાત કરી છે, જેમાં રાઇમિંગ પેર છે ઇયામ્બિક પેન્ટામીટર્સમાં, અને એની રાઇમ સ્કીમ છે રાઇમિંગ મેટ જે છે હોવાના કારણે તમારે કપલેટ છે એટલે બે બે લાઈન હોવાની, તો એ બીબી જે રાઇમ છે. અને પેન્ટામીટર જે છે ઇયામ્બિક પેન્ટામીટર જનરલી એ
પેન્ટામીટર જે છે ઇયામ્બિક પેન્ટામીટર એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ઇંગ્લિશ પોએટ્રીમાં. મોસ્ટ ઓફલી ઇંગ્લિશ પોએટ્રી ઇઝ રિટન ઇન ઇયામ્બિક પેન્ટામીટર. ઘણી વખતે પોએટ્રી છે બ્લેન્ક વર્સમાં પણ જોવા મળી છે. બીજું છે તમારી જોડે ઘણા પોએટ્સ છે લાઈક પોપ યુઝ એન્ડ સ્ટોપ્ડ, જેને આપણે ક્લોઝ કપલેટ કહી શકીએ છીએ. મિનિંગ ક્લોઝ કપલેટનો એ છે કમ્પ્લીટ વિથિન ધ કપલેટ. તો એક કપલેટ પૂરું થાય એની સાથે જે છે બીજું કપલેટ શરૂ થઈ જાય સેકન્ડ લાઇનમાં, જે તમને રેપ ઓફ ધ લોકમાં જોવા મળે છે. બીજા ઘણા બધા પોએટ છે જે મિલ્ટનના બ્લેન્ક વર્સથી ઇન્સ્પાયર થઈ અને બ્લેન્ક વર્સનો ઉપયોગ કરતા હોય તો જ્હોન ફિલિપ્સ, જેમ્સ થોમ્સન, પછી એડવર્ડ યંગ, વિલિયમ કોપર માઇનર પોએટ છે. તો એમની જે છે આપણે ચર્ચા કરવાની છે. નાઉ ધ ફોકસ ઇઝ ઓન વન ઓફ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ રાઇટર, ધેટ ઇઝ એલેક્ઝાન્ડર પોપ. તો એલેક્ઝાન્ડર પોપ છે એની આપણે ચર્ચા કરીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કરીશું. ધીસ ઇઝ ધ બેકગ્રાઉન્ડ જે છે પોપના એજનું બેકગ્રાઉન્ડ છે. And in fact, Alexander Pope is one of the towering figure of this period, and that is why this age is known as Age of Pope. And he is a writer who contributed a lot in the field of English poetry. Uh, there are some misleading titles of Pope, like an essay on man. That is not an essay, that is a poetry. An epistle to Dr. Arbuthnot, but that is in verse. So that is a tradition of this period. તમે આગળનો પીરિયડ છે જે જોયું એમાં એક આપણે વર્ક છે an essay of dramatic poesy. That is actually you can, if you have read that, we have not discussed that work in detail because it falls into the category of criticism. So when we will discuss criticism, that time we will discuss this thing. But if you have read that essay, then you will get to know that actually this is a drama. It is written in a form like drama where four characters are doing a conversation between them. તો આ જે છે એક પ્રકારનું મિસલીડિંગ ટાઇટલ છે એ આપવાનું આ સમયમાં ચલણ વધારે હતું. હવે પોપ છે એના વિશે આપણે ચર્ચા કરતા અધૂરી જે છે એકચ્યુઅલી ટાઈમ જે છે 10 મિનિટ છે આપણી જોડે, પણ વધારે ચર્ચા કરીશું તો આખા રાઇટર જે છે પૂરા થશે નહીં. સો ઇન ધી નેક્સ્ટ લેક્ચર વી વિલ ટ્રાય ટુ કમ્પ્લીટ એલેક્ઝાન્ડર પોપ એટલીસ્ટ. અને એના સિવાય જે માઇનર રાઇટર છે એની આપણે ચર્ચા કરીશું. And in fact in this period you have the dominant figure, that is Pope, અને એના પછીનો જ્યારે પીરિયડ છે ટ્રાન્ઝિશન પીરિયડ, where you have important writer like Dr. Johnson, then Thomas Gray, William Blake, and one philosopher that is Edmund Burke. એમની જે છે ચર્ચા આગળના પીરિયડમાં કરશું. હવે કેટલાક સ્ટુડન્ટ જે છે એ પાછળથી જોડાયેલા છે. ફોર એક્ઝામ્પલ some students like Hiral, then Kanu Singh, પછી જે છે ચૌધરી સૃષ્ટિ. તો જે લોકોનું જેટલેથી બાકી છે એમની જે છે નવી બેચ ઓનલાઈન છે આજથી શરૂ થાય છે, તો એ લોકો જે છે નવી બેચમાં જોઈન કરે જેમનું આગળનું જે છે બાકી હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ સમ ઓફ ધી સ્ટુડન્ટ્સ જોઈન લેટર, જેમ કે તમે કહી શકો કે ઘણા સ્ટુડન્ટ છે યુનિવર્સિટી વીટ્સ છે એનાથી જોડાયા હોય, તો એ જે છે આના પછી જે લેક્ચર છે એમાં જોડાઈ શકે છે. અને એમાં જે છે પર્ટિક્યુલરલી જે ટેસ્ટ સિરીઝ અથવા તો મટીરિયલ જે છે ફરીથી હવે તમને આ ગ્રુપમાં સેન્ડ કરવામાં આવશે. અને આઈ વિલ ટ્રાય ટુ સેન્ડ ધ મટીરિયલ ઇન PDF, સો નો વન વિલ ફેસ એની કાઇન્ડ ઓફ પ્રોબ્લેમ કે ભાઈ ફાઇલ છે કોઈ કરપ્ટ થઈ ગઈ હોય અથવા ખુલતી ના એવો પ્રશ્ન જ છે PDFમાં જનરલી નહીં આવે. Okay, so do you have any question? And of course there are some students like Srushti Chaudhary, then Sheikh Afroza જે છે એ હમણાં જ રિસન્ટલી જોઈન થયા છે, તો દે હેવ ટુ જોઈન ધી ન્યૂ બેચ. મતલબ કે જે શરૂઆત છે હિસ્ટ્રીની અથવા તો નેટ સેટની એ આપણે શરૂઆત જે છે એનાથી કરી શકીએ. એન્ડ ધોઝ હુ હેવ
મિસ ધી લેક્ચર્સ earlier lectures એ લોકો પણ જોઈન કરી શકે છે. ઓકે. Do you have any question related to this lecture, means the background of age of Pope? Then you can ask me. Any question? Okay, no problem. Uh, we will continue our discussion on the age of Pope, and the focus would be Alexander Pope in the next lecture. Okay, so thank you. Good night to all.